अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। हेडलाइन से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत 5K रन का इनेकाद। नौजवानों को सेहत पर तवज्जो देने का मशवरा, हुक्काम की शिरकत। आदिलाबाद म्युनिसिपल जनरल बॉडी इजलास में हंगामा। कांग्रेस दफ्तर के लिए ज़मीन अलाटमेंट की बीजेपी की काउंसलर्स की मुखालिफत। ज्वेलरी शॉप्स में सख्त हिफाजती इक़दाम ज़रूरी। ज़िला SP अखिल महाजन IPS की CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत। आदिवासी कांग्रेस नेशनल कोऑर्डिनेटर कुसुम आलम का आदिलाबाद दौरा। देही इलाकों का दौरा करके आदिवासी मसाइल का लेंगी जायज़ा। और अब ख़बरों की तफसील। एडिशनल कलेक्टर बराए मुकामी इदाराजात राजेश्वर और म्युनिसिपल चेयरपर्सन भंडारी अनुषा ने कहा कि नौजवानों को अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। पीर के रोज़ प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के तहत इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 5K रन मैराथन मुनक़िद की गई, जिसमें इन्होंने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए झंडी लहराकर रन का आगाज़ किया। इन्होंने कहा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में योगा को शामिल करना चाहिए। रियासती हुकूमत अवामी सेहत के पेश नज़र खुसूसी प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है और ज़िले में मुख्तलिफ़ तरक्याती व फलाही सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। इन्होंने आवाम से अपील की कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए रोज़ाना योगा और ध्यान करें। ये रन कलेक्ट्रेट चौक, NTR चौक, विनायक चौक, नेताजी चौक, अंबेडकर चौक से होते हुए दोबारा इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम तक जारी रही। इस रन में मुलाजिमीन, नौजवानों, मुख्तलिफ़ तबक़ात के अफराद, मोअज़्ज़िज़ शहरियान और आवाम ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। फ़ातिहीन में मेहमान खुसूसी के हाथों मेडल्स और तौसीफ़ी सनद तक़सीम की गई। బెటర్ ఫర్ టుమారో, బెటర్ ఫర్ హెల్త్, బెటర్ ఫర్ యూత్ అనేటువంటి నినాదంతో ఈ యొక్క 5K రన్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఆరోగ్యము, యువత మరియు రాగల మంచి రోజుల కోసం ఈ యొక్క 5K రన్ అనేది నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే ముఖ్యంగా హెల్త్ అవేర్నెస్ అనేది పెరగాలి. అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేటువంటిది ప్రజల్లో ఉండాలి. దానికి సంబంధించినటువంటి అవగాహన ప్రజలకు కలగాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీకు అందరికీ తెలుసు, టౌన్లో మున్సిపాలిటీ తరఫున ప్రతి వార్డుకు ఒక ఓపెన్ జిమ్ మరియు వీలైనన్ని ప్రదేశాల్లో ఓపెన్ పార్క్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీంతోపాటు ఇక్కడ ఇందిరా ప్రియదర్శిని స్టేడియంలో కానీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి గాంధీ పార్క్లో కానీ ఇంకా మండలానికి ఒక మినీ స్టేడియం ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే ప్రజలకు బెటర్ హెల్త్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రజలు యోగా కానీ, వాకింగ్ కానీ, ఎక్సర్సైజెస్ కానీ మరి వీటిపైన అవగాహన పెంచుకొని వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడమే అవసరమైనటువంటి అవేర్నెస్ కల్పించడానికే ఈ నినాదం ఇవ్వడం జరిగింది. అందుకే యూత్తో ఇప్పుడు 5K రన్ అనేది ప్రారంభించబోతున్నాం. आदिलाबाद ज़िला SP अखिल महाजन IPS ने कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। पीर की सुबह आदिलाबाद शहर के वडर कॉलोनी में तकरीबन 100 पुलिस मुलाजिमीन के हमरा कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुनासिब दस्तावेज़ात न रखने वाली 67 मोटरसाइकिलें, 16 ऑटोज़ और 2 ट्रैक्टर्स जब्त किए गए। इसी तरह 98 देसी शराब की बोतलें और
12 लिकर बोतल भी जब्त की गई, जबकि 3 अफराद के ख़िलाफ़ मुक़दमात दर्ज किए गए। इन्होंने आवाम को गांजा और मंशियात से दूर रहने का मशवरा देते हुए कहा कि किसी भी किस्म की गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस ना हो। इन्होंने CCTV कैमरों की अहमियत उजागर करते हुए इनकी तनसीब पर जोर दिया। అంటే యాక్చువల్లీ ఆటో నెంబర్ ఇది సార్ డాక్యుమెంట్తో నెంబర్ ప్లేట్ చేశారు. डॉक्यूमेंट अगर रिटर्न दिया ये ओरिजिनल है ఇది ఒరిజినలే సార్. చాలా దొంగలు వెహికల్స్ ఉండొచ్చు. ఎవరి నుంచి పట్టుకున్నారు కరెక్ట్ ఉంటే ఉంటాయి కరెక్ట్ ఉంటే కూడా తెచ్చాను. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు కూడా ఎవరైనా ఉంటే మీ పిల్లలు బయటకు వెళ్ళి దొంగతనం చేస్తే వాళ్ళని ఆపాలి. మీరు మంచిగా మార్చుకోవాల్సిన బాధ్యత మీకు ఉంది. మంచిగా ఉండండి, ఇబ్బంది లేకుండా ఉండండి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కేసులు ఉన్న వాళ్ళు మా దగ్గర వాళ్ళ లిస్ట్ ఉంది, వాళ్ళ మీద సర్వే. కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ CCP పేరుతో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేస్తాము. ఇది మాత్రమే మీ కాలనీ కాదు, అన్ని కాలనీస్కి అన్ని ఊరులకు పోయి మనం చేస్తాము. మెయిన్ ఉద్దేశం అంటే ఎవరైనా ఇప్పుడు జీవన్ రెడ్డి చెప్పిన ప్రకారం ఎవరైనా రౌడీలు, హిస్టరీ షీటర్లు, ఆ దొంగలు ఉంటారంటే వాళ్ళకు పోయి చెక్ చేస్తాము. వాళ్ళ హౌస్ సెర్చ్ చేసి ఏమైనా ఇట్లైనా దేశీదారు బాటిల్స్ దొరికి అది పట్టుకుంటాము. మేబీ 100 మందిలో మేబీ 10 మంది అట్లా పని చేస్తున్నారు. దానివల్ల మొత్తం మీ కాలనీ పేరు మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది. మీరు అందరు లేబర్ పని చేసి బతికనేవారు, మళ్ళీ వాళ్ళ వల్ల మీ మొత్తం పేరు కాలనీ పేరు చేదవుతుంది. అంటే మీ కాలనీ ఇప్పుడు మీ వయసు అయిపోయింది, ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఏది, ఇప్పుడు మీ పిల్లలు కూడా వాళ్ళ చూసి అదే దారిలో పోతే ఎట్లా ఉంటుంది? సో మీ బాధ్యత ఏముంటుంది అంటే మీరు పట్టుకొని వాళ్ళకి మనం ఐడెంటిఫై చేసి మనం చెప్పాలి, సార్ ఇతను అనవసరంగా నైట్ తిరుగుతున్నారు, పక్కా దొంగతనం చేస్తారు, ఇతను చెక్ చేయండి. సార్ ఇతను 100% ఈ బైక్ దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చారు, ఈ ఇంతకుముందు కూడా దొంగ, ఇప్పుడు కూడా దొంగ బైక్ నడిపిస్తున్నారు, మీరు చెక్ చేయండి. అదంటే కాలనీ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ ఏ బైక్ వస్తుంది, ఏం వాళ్ళు ఎంత అమౌంట్ వాళ్ళు ఖర్చు చేస్తున్నారు. వాళ్ళ సంపాదించి 100 ఖర్చు చేసేది 1000, అది ఆటోమేటిక్ మీకే తెలుస్తుంది. అంటే మనకంటే మీకు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు అనవసరంగా వాళ్ళు కూడా మీకు చూసి ఎవరైనా దొంగలు ఉన్నారు వాళ్ళకి చూసి వాళ్ళు ఖరాబ్ అవుతున్నారు. అది ఏమైనా దొంగతనం చేసి వాళ్ళకి ఇట్లయినా మీరు నేర్పిస్తే ఎంత గలీజ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏమైనా మంచి కావాలి, డాక్టర్ కావాలి, ఏమైనా ఇంజనీర్ కావాలి, టీచర్ కావాలి, వాళ్ళు ఎట్లయినా మీకు చూసి దొంగలు అయితే ఎట్లా? అంటే ఇప్పుడు మొన్న మాట అంటున్నాను, అదే ఫార్మర్స్ రైతు అంటున్నారు, సార్ 2-3 వచ్చారు, మనం ఇంత హైట్ వాళ్ళది బస్తా తీసుకొని పోతే కొట్టాము, అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు పారిపోయారు. ఏమైనా ట్రాక్టర్ నడపాలి అంటే లైసెన్స్ ఉండాలి, మరియు తాగి నడపకండి. తాగి నడిపిస్తే నేను సెపరేట్గా ఒక ట్రాక్టర్ డ్రైవ్ పెట్టి అది కూడా చేపిస్తాము. మళ్ళీ ట్రాక్టర్ కోర్టులో పోతుంది, కోర్టు నుంచి రిలీజ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ షూరిటీ పెట్టాలి వస్తుంది 2-3 లక్షలు, మళ్ళీ బంద్ అవుతుంది. అందువల్ల ముందు మీకు చెప్తున్నాము, మేము 2-3 రోజులు సెపరేట్గా ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ ఏర్పాటు చేస్తాము. आदिलाबाद म्यूनसिपल जनरल बॉडी का इजलास 2 एजेंडा नुकात पर मुनक़िद किया गया। इजलास के बाद चेयरपर्सन भंडारी अनुषा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर की तरक्की के लिए हुकूमत से 24 करोड़ रुपए फ़ंड्स हासिल करने की क़रारदाद मंजूर की गई। इसी तरह कांग्रेस पार्टी दफ्तर के लिए NOC जारी करने की भी मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब अपोजिशन BJP काउंसलर्स ने सरकारी तहवील में मौजूद विजय डेयरी की अराज़ी कांग्रेस पार्टी को अलाट करने की शदीद मुखालिफत की। इजलास के दौरान इन्होंने प्ले कार्ड्स दिखाते हुए एहतजाज किया और म्यूनसिपल दफ्तर के सामने धरना दिया। BJP काउंसलर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि हंगामी इजलास के नाम पर
सिर्फ 1 घंटा कबल एजेंटे की कापी फ्राहम की गई। इन्होंने सवाल किया कि दूध पैदा करने वाले किसानों के मफाद के लिए मौजूद विजय डेयरी की ज़मीन कांग्रेस पार्टी को कैसे दी जा सकती है। ఈరోజు మేము సర్వసభ్య సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అందులో 2 తీర్మానాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. మొదటిది వచ్చేసి యూసీఎఫ్ ద్వారా మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి 20 కోట్లు తీర్మానం కొరకని పెట్టుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఇంకొకటి మనకి గౌరవ కలెక్టర్ గారి నుంచి అలాగే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ కొరకై వాళ్ళు ఎన్ఓసి అడగడం జరిగింది. కేవలం అంటే మా మున్సిపాలిటీ నుంచి ఎన్ఓసి మాత్రమే ఇస్తాము. మిగతా ప్లేస్ అనేది అది వాళ్ళకి సంబంధించి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ గౌరవ కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు కేవలం ఎన్ఓసి కొరకే మేము ఈరోజు ఆమోదం ఇవ్వమని చెప్పిండ్రు. అలాగే ఇంకొకటి 20 కోట్ల ఇంకొకటి మా నుంచి మాత్రం మున్సిపాలిటీ నుంచి ఎన్ఓసి మాత్రం ఇస్తాం. ప్లేస్ అనేది ఎక్కడ లేదు. మిగతా పార్టీలకు కూడా ఇంతకు ముందు ఇవ్వడం జరిగిందని, కావాలంటే వేరే పార్టీలు కూడా మీకు ఇంకా ఎన్ఓసి కావాలంటే కూడా మేము ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే పార్టీలకు అతీతంగా మున్సిపాలిటీ నుంచి ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకోవాలన్నా రేపటి నాడు మనకి ఇక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ఏర్పడాలన్నా ఇంకో కొత్త ఫ్యాక్టరీ రావాలన్నా తప్పకుండా మన మున్సిపాలిటీ నుంచి ఎన్ఓసి తీసుకోవడం అనేది మున్సిపాలిటీ తరపున ఎవరికి గౌరవ సభ్యులకు కానీ ఎవరికి కానీ అభ్యంతరం లేదు అనేది ఒకటి మనం ఎన్ఓసి ఇస్తాం కాబట్టి అది తప్పకుండా తీసుకునాల్సిన బాధ్యత. అలాగే మనం ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే చూసి ఎలాగో మేము ఇందాక చూసినాం అది మా మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన ప్లేస్ కాదు కాబట్టి ఎన్ఓసి ఇవ్వడానికి మా దగ్గర అంతా కోరం మాత్రం 24 మెంబర్స్ ఉన్నారు. మేము ఈరోజు ఎన్ఓసి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే 20 కోట్లు కూడా ఆమోదంలో తీర్మానంలో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. एडिशनल कलेक्टर्स राजेश्वर और चित्रू ने कहा कि अवामी शिकायत की फौरी एक्सीवी को यकीनी बनाया जाए। पीर के रोज़ आदिलाबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िद अवामी शिकायती दरबार में इन्होंने मुख्तलिफ़ महकमाजात के अहदेदारों के हमरा आवाम से दरख्वास्तें वसूल की। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि मौसूला दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई की जाए और मसाइल के हल के लिए तमाम महकमाजात बाहमी तालमेल के साथ काम करें।
ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि गोल्ड ज्वेलरी की शॉप्स में सख्त हिफाजती इंतज़ामात लाजमी तौर पर इख्तियार किए जाए। पीर के रोज़ पुलिस ज़िला दफ्तर में मुनक़िद इजलास में ज़िला एसपी ने गोल्ड शॉप्स के दुकानों के मालिकीन और मुंतज़मीन से खिताब करते हुए कई अहम तजावीज़ पेश की। इन्होंने ख़ास तौर पर महाराष्ट्र सरहदी इलाक़ों में वाक़े दुकानों के मालिकीन को चौकस रहने का मशवरा दिया। दुकानों के अंदर और बाहर जदीद CCTV कैमरे, मोशन सेंसर्स, अलर्ट सिस्टम, सायरन अलार्म और दिगर हिफाजती आलात नस्ब करने की हिदायत दी। ज़िला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि CCTV और DVR महफूज मुकाम पर रखा जाए। अशोक रोड पर ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल को देखते हुए खुसूसी इक़दामात करने की भी हिदायत दी। इन्होंने कहा कि बड़ी दुकानों में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात किए जाए और रात के वक्त खुसूसी निगरानी रखी जाए। सेकंड हैंड गोल्ड ख़रीदने के दौरान मुकम्मल दस्तावेज़ात की जांच लाजमी करार दी गई और चोरी शुदा या नकली सोना ख़रीदने से ख़बरदार किया गया। మనం కూడా రెడీ ఉంటాము. బికాజ్ మనం చేసేది తర్వాత పోస్ట్ మార్టం అయిన తర్వాత మనం పోలీస్ నుంచి కూడా మనం ఏం చేయాల్సింది అది మనం చేద్దాం. అది కాకుండా మీ సైడ్ నుంచి మనకి ఏం సపోర్ట్ కావాల్సింది అంటే ఈ జ్యువెలరీ ఇన్సిడెంట్, షాప్ ఇన్సిడెంట్ నుంచి నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ ఆ షాప్లో ఇప్పుడు ఆ జ్యువెలరీ షాప్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క చిన్న చిన్నది నేను చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే చాలామంది సినిమాలకి జ్యువెలరీ షాప్స్ వాళ్ళు చాలామంది చిన్న చిన్న షాప్స్ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. మళ్ళీ అదే గోల్డ్ తీసుకొని అదే చేసి ఇచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా ఉంటారు. బట్ ఎవరెవరు పెద్ద షాప్స్ ఉన్నాయి, డైలీ ఎవ్రీడే ఎక్కువ టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ బేసిక్ అట్లా సెక్యూరిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయాలి. ఇప్పుడు డీమార్ట్ చేస్తున్నారంటే మనం ఇప్పుడు 4K వచ్చింది. ఇప్పుడు 4Kలో మూవ్మెంట్ కూడా వస్తుంది. 2-3 మీరు జస్ట్ అంటే నేను ఆ షాప్ విజిట్ చేశానంటే అది కూడా షోరూమ్ ఒకటి నేను అది విజిట్ చేశానో గుర్తుంది. అతను జస్ట్ ఇంతే ఏరియాలో అట్లీస్ట్ 4-5 కెమెరాస్ పెట్టుకున్నది ఇట్లా 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 ఇట్లా, సో దట్ ఎవరైనా ఫేస్ కూడా కనిపిస్తుంది ఎవరు వచ్చారు. ఎక్కువ కెమెరాస్ ఉంటే జనాలు కూడా భయంతో ఉంటారు. మరియు ఆ కెమెరాస్కి రికార్డింగ్ ఎక్కడ అవుతుంది అంటే అది కొంచెం దూరంగా పెట్టాలి, ఎక్కడైనా కనిపించకుండా పెట్టాలి. మళ్ళీ ఒక ఉదాహరణ ఇస్తాను. आदिवासी लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम के तहत आदिलाबाद ज़िले के दौरे पर आई आदिवासी कांग्रेस नेशनल कोऑर्डिनेटर कुसुम आलम का मुकामी कांग्रेस कायदीन ने ज़िला कांग्रेस दफ्तर में शानदार इस्तकबाल किया। रियासती आदिवासी कांग्रेस नायब सदर सेडमकी आनंद राव, आदिलाबाद मार्केट कमेटी चेयरमैन बोरांचो श्रीकांत रेड्डी, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन अल्लूरी संजीवा रेड्डी और टाउन सदर खिजर पाशा और दिगर कांग्रेस कायदीन ने शाल पोशी करते हुए इनकी तैनीयत की। कायदीन ने बताया कि कुसुम आलम 3 दिन तक आदिवासी देहातों का दौरा करके ज़मीनी सतह पर मसाइल का जायज़ा लेंगी। ज़िला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने कहा कि हर शख्स को सेहतमंद ज़िंदगी के लिए योगा और वर्जिश को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। प्रजापालना प्रगति प्रणालिका यूथ स्पोर्ट्स वीक तकारीब के तहत पीर की सुबह मुनक़िद फिट एंड एक्टिव तेलंगाना मैराथन एंड फिज़िकल लिटरेसी प्रोग्राम का ज़िला कलेक्टर ने झंडी लहराकर आगाज़ किया। इन्होंने कहा कि योगा और जिस्मानी वर्जिश सेहत के लिए निहायत मुफीद है और मुसलसल वर्जिश से कई दायमी अमराज से बचा जा सकता है। शिवाजी चौक से शुरू होने वाली मैराथन NTR मिनी स्टेडियम तक जोश व खरोश के साथ जारी रही। नौजवानों, तलबा और आवाम की कसीर तादाद ने इस मैराथन रन में शिरकत की। ఈ సంవత్సరంలో దాన్ని 25 కంటే తక్కువకి రావడానికి అందరూ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. హైపర్ టెన్షన్ కానీ అది మీ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానీ అవన్నీ చాలా చాలా పెరుగుతున్నాయి. దానికి ప్రధానమైన కారణం జనరల్గా అది కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేసామంటే డిజిటల్ కన్జంప్షన్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది. మనం ఇంట్లోనే
సాయంత్రం కానీ ఉదయం కానీ ఫస్ట్ మనం యాక్టివిటీ ఏం చేస్తామంటే ఫోన్ చూస్తాము, అవునా కాదా? ఎంతమంది చూస్తారు? ఉదయం లేచి ఫోనే చూస్తారు. ఫస్ట్ ఫోన్ చూస్తాము, దాంట్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫీడ్ కానీ, ఫేస్బుక్ ఫీడ్ కానీ, మిగతా సోషల్ మీడియా ఫీడ్ కానీ మాత్రం చూస్తూ ఉంటాము. సో ఈ ట్రాప్ నుంచి కొంత మనం బయటికి రావాలి. సో మనం డాక్టర్ దగ్గరికి పోయిన తర్వాత ఎట్లయితే మీకు ఫీవర్ ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి ఏం వాడతారు? థర్మోమీటర్ వాడతారు, అవునా కదా? సో అట్లాగే మీరు ఫిట్ ఉన్నారా లేరా దానికి ఒక సింపుల్ ఇండికేటర్ బిఎంఐ అనేది ఉంటుంది. ఏంటి బిఎంఐ? ఎవరు చెప్తారు ఫుల్ ఫామ్? బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. ఓకే, ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము? 165 సెంటీమీటర్ ఉంటే 1.65 స్క్వేర్ చేసి డివైడ్ చేస్తాము. అది ఎంత రావాలి? జనరల్గా ఒక ఫిట్ వ్యక్తి ఉంటే 18 to 25 రేంజ్లో రావాలి. సో నాది దాదాపు ఒక 23.5 ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది. మీరు ఇంటికి వెళ్ళి ఈరోజు చెక్ చేసుకోండి. వెరీ సీరియస్ మ్యాటర్. आसिफाबाद ज़िला तेलंगाना बोगुगाई कार्मिक संगम के कायद मलराज श्रीनिवास राव ने संगरेनी मजदूरों के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया। पीर के रोज़ रिब्बेना मंडल के बेलमपेरी एरिया कोड़ा ओपन कास्ट में मुनाकिद इजलास से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि 21 जुलाई 2026 से नाफिज होने वाले वेज बोर्ड के सिलसिले में न मरकज़ और न ही रियासती यूनियनों ने नोटिस जारी किया है। इन्होंने फौरी तौर पर कॉमन डिमांड नोटिस जारी करते हुए 12वें इजराती माहदा नाफिज करने का मुतालबा किया। इन्होंने मुलाजिमतों के मुंतज़िर मजदूरों के वारिसीन को फौरी हमदर्दाना तकर्रुरी नामे जारी करने का भी मुतालबा किया। इन्होंने सिंगारेनी इंतखाबात में कामयाब यूनियनों से अपने इंतखाबी वादे पूरे करने का मुतालबा किया। కాలంగా నిర్వహించడం లేదు, మరి మెడికల్ బోర్డు నిర్వహించాలి. అట్లానే కారుణ్యం పొందినటువంటి వారసులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా గత సంవత్సరం నుంచి సుమారు 370 మంది కార్మికుల పిల్లలు ఉద్యోగం కోసము ఎదురు చూస్తున్నారు. వాళ్ళకు వెంటనే నియామక పత్రాలు ఇవ్వాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అక్కడే గత ఎన్నికల కన్నా ముందు మరొక పక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సింగరేణిలో గుర్తింపు సంఘంగా గెలిచినటువంటి ఏఐటీసీ, ప్రాతినిధ్య సంఘంగా గెలిచినటువంటి ఐఎన్టీసీ మరి సింగరేణి కార్మికులకు అలవిగాని హామీలు, ఎనలేని హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఒక ఏఐటీసీ వారు మరి 47 హామీలతో, మరి ఐఎన్టీసీ వారు 39 హామీలతో మరి కరపత్రం వారి మేనిఫెస్టో విడుదల చేయడం జరిగింది. వెంటనే మేనిఫెస్టోలో పేర్కొన్నటువంటి హామీలు అన్నిటినీ అమలు చేయాలని చెప్పి తెలంగాణ బొగ్గాని కార్మిక సంఘంగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఉద్యోగం చేస్తున్న కార్మికులు నివసిస్తున్న క్వార్టర్లకు సంబంధించినటువంటి పట్టాలు ఇచ్చిన దానికి ఖాళీ చేసినట్టుగా సర్టిఫికెట్, వెకేషన్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఇప్పించాల్సిందిగా ఏఐటీసీని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో తెలంగాణ బొగ్గాని కార్మిక సంఘం వచ్చిన వెంటనే వారికి వెకేషన్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఇప్పిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ज़िला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने कहा कि ईद उल अज़हा ज़िले भर में पुरअमन और मजहबी अक़ीदत के साथ मनाने के लिए तमाम महकूमाजात बाहमी तालमेल के साथ इंतज़ामात करें। पीर के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में ईद उल अज़हा इंतज़ामात के सिलसिले में मुनक़िद इजलास में ज़िला कलेक्टर ने ज़िला एसपी निर्मल, डॉक्टर जानकी शर्मिला और दीगर अहदेदारों के हमरा जायज़ा लिया। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि ईदगाहों और मसाजिद में नमाज के लिए आने वाले अफराद को तमाम सहूलतें फ़राहम की जाए। शदीद गर्मी के पेश नज़र पीने के पानी का मुनासिब इंतज़ाम यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई। ज़िला कलेक्टर ने बल्दिया और पंचायत अहदेदारों को सफाई सुथराई के खुसूसी इक़दामात करने की हिदायत दी। बिजली की बिला तातील फरहमी और ट्रैफिक मसाइल से निपटने के लिए भी मुतल्लिक़ा महकूमाजात को ज़रूरी अहकामात जारी किए गए। ज़िला कलेक्टर निर्मल भावेश मिश्रा ने कहा कि कुदरती आफात के दौरान हर वक्त चौकसी अख्तियार की जाए तो जान और माल के नुकसानात को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। कौमी आफात इंतज़ामिया और रियासती हुकूमत के इश्तराक से पीर के रोज़ निर्मल टाउन के YSR कॉलोनी में डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसका ज़िला कलेक्टर ने ख़ुद मायना किया। इन्होंने कहा कि शदीद बारिश और सैलाब जैसी हंगामी सूरत हाल में आवाम को महफूज मुकामात तक मुंतकिल करने के लिए मुख्तलिफ़ महकूमाजात के दरमियान तालमेल निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि इस तरह के मॉक ड्रिल से अहदेदारों और अमले की
हंगामी हालात में फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियत में इजाफ़ा होता है, जबकि आवाम में भी बेदारी पैदा होती है। प्रोग्राम को कामयाब बनाने वाले तमाम महकमा जात के अहदेदारों को ज़िला कलेक्टर ने मुबारकबाद पेश की। విక్టిమ్ అనేది బయటకు రావడం మీరు చూస్తున్నారు. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत 5K रन का इनेकाद। नौजवानों को सेहत पर तवज्जो देने का मशवरा, हुक्काम की शिरकत। आदिलाबाद म्यूनसिपल जनरल बॉडी इजलास में हंगामा। कांग्रेस दफ्तर के लिए ज़मीन अलाटमेंट की बीजेपी की काउंसलर्स की मुखालिफत। ज्वेलरी शॉप्स में सख्त हिफाजती इक़दाम ज़रूरी। ज़िला एसपी अखिल महाजन IPS की CCTV कैमरे नस्ब करने की हिदायत। आदिवासी कांग्रेस नेशनल कोऑर्डिनेटर कुसुम आलम का आदिलाबाद दौरा। देही इलाकों का दौरा करके आदिवासी मसाइल का लेंगी जायज़ा। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।